सदगुरु कबीर साहेब की जय। धन धर्मदास साहेब की जय। हजूर उदित नाम साहेब की। हजूर मुकुंद मुनि नाम साहेब की। हजूर अर्ध नाम साहेब की। दादा गुरु श्री प्रेमदास साहेब की। परम पूज्य गुरुदेव श्री शिवरामदास साहेब की। परम पूज्य महंत श्री सोहमदेव साहेब की। परम पूज्य अपने जन्मदाता माता पिता की। माँ साहेब की। भारत माता की जय। सदगुरु कबीर मोरबी धाम की जय। सतधाम सदगुरु कबीर कोसंबा धाम की जय। सब संतान की जय। सकल हंस को पाए लगो बंदगी साहेब साहेब। सदगुरु कबीर साहेब ना सत्संग सागर में देवराम दास जी ना ज्ञान सागर में सदगुरु कबीर साहेब हैं यमनी अमृत वाणी में सत नामनो निज नामनो अमर नामनो अखंड महिमा गायो। सदगुरु कबीर साहेब नामना प्रकाश नो महिमा गायो। सदगुरु कबीर साहेब आ सत्य नाम आ निज नाम आ अमर नाम पूर्ण गुरु पासे मळे। सदगुरु नो गुण गाता कबीर साहेब एमनी वाणी में कहे है कि तीरथ करे फल के हैं ओ संत मिले फर चार चार। सदगुरु मिले तो अनेक फल जो कह कबीर विचार ओ भाई कह कबीर विचार। सदगुरु मिले तो अनेक फले कह कबीर विचार ओ भाई कह कबीर विचार। सदगुरु कबीर साहेब आ अखंड नाम आ निज नाम
પૂર્ણ ગુરુ આ સંસારમાં સતલોકથી લઈ અને પૂર્ણ ગુરુ પૂર્ણ સંત આ સંસારમાં લઈને આવે છે. એવો પૂર્ણ નામનો પ્રકાશ નાખતા કબીર સાહેબ એમ કહે છે કે નામનો મહિમા અનંત છે. નામ અખંડ અને બ્રહ્માંડોનો આધાર છે. નામ આ સારી સૃષ્ટિ અખિલ બ્રહ્માંડનો આધાર છે. સદગુરુ કબીર સાહેબે નામનો મહિમા ગાતા કહે છે કે કબીર હમરે નામ બલ અરે સાત દીપક નવખંડ કબીર હમરે નામ બલ આધાર સાત દીપક નવખંડ જમા ડર पे काल भय करे गरजीरा सारा ब्रह्मांडा जम डर पे काल भय करे और गरजे रहा रे ब्रह्मांडा ગરજેરા બ્રહ્માંડા. સદગુરુ કબીર સાહેબ કહે છે કે અમારી પાસે જે નામ છે એના બલ આધારે આ સાત દીપક અને 9 ખંડ ઉભા છે. કબીર સાહેબ નામના આધારે જમ ડર પે કાલ ભય કરે ગરજી રહા સારા બ્રહ્માંડા. આ કાલ નિરંજન પુરુષ આ જમ રાજા કોઈથી ડરતા નથી, પણ જેની પાસે કબીર સાહેબ એમ કહે છે કે અખંડ નામ નિજ નામ સાર નામ જેને પ્રગટ થયું છે એનાથી જમ ડરપે છે અને કાલ ભય કરે છે. એ નામ અખિલ બ્રહ્માંડમાં ગુંજી રહ્યું છે. કબીર સાહેબ કહે છે. કબીર સાહેબ એમ કહે છે કે એ નિજ નામમાં સાર નામમાં એટલું મોટું બળ છે કે આ સાત દીપક ને 9 ખંડ એના આધારે ઉભા છે. એ સારના અણુ અણુ અને ઘટે ઘટમાં ગુંજે છે. સદગુરુ કબીર સાહેબ એવા અખંડ નામનો મહિમા ગાતા કહે છે અખંડ अखंड साहेब को नाम है अरे और सब है खंड रे खंडित मेरु सुमेर है खंड है ब्रह्मांड है। सदगुरु कबीर साहेब कैसे कि अखंड एक साहेब को नाम है और सारी दुनिया में सब खंड है। सदा के लिए अखंड एक नाम रहता है, बाकी का सब जो खंडित मेरु सुमेर खंडित सब सारा ब्रह्मांड है। एक ही अखंड एक साहेब का नाम है। सदगुरु कबीर साहेब एमनी वाणी वचनों में नामनो महिमा गाता कहे छे
કે અખંડ એક સાહેબ કો નામ है। આગળ સદગુરુ કબીર સાહેબ એમની વાણીમાં અમૃત વાણીમાં પ્રકાશ નાખતા નામનો મહિમા ગાય છે કે આશા તો એક નામ કે અરે દૂજે આશા નિરાશ। आशा तो एक नाम के अरे दूजे आशा निराश। पानी माई घर करे तोई मरत पियास। पानी माई घर करे तोरे मरद पियास। सदगुरु कबीर साहेब कहे है कि आशा तो एक नाम की दूजी आशा है सब निराश। साहेब के जो आशा तो एक नाम की है दूजी आशा है सब निराश। पानी में घर करे तोय मरत पियास। अगर सदगुरु कबीर साहेब एमनी वाणी में प्रकाश नाखता कहे है के सुरती समावे नाम में सुरती समावे नाम में अरे जगत से रहे रे उदास। कहे कबीर गुरु चरण में अरे डर रखो विश्वास। कह रे कबीर गुरु चरण में अरे डर रखो विश्वास। सदगुरु कबीर साहेब कहे है जब सुरती समावे नाम में ये जगत से रहे उदास कि ये जगत नाशवंत है एक ही अखंड साहेब का नाम है। सदगुरु कबीर साहेब कहे कबीर गुरु चरण में डट राखो विश्वास। साहेब गुरु चरण में गुरु पद पर पूर्ण दृढ़ विश्वास राखवानो कहे है। सदगुरु कबीर साहेब कहे छे कि आ अखंड एक साहेबનું નામ છે બાકીનું બધું ખંડિત છે। આ જગતમાં અખંડ એક જ સત્ય નામ છે એ સદાના માટે અખંડ રહેવાનું છે જેનો કોઈ ખંડ કરી ના શકે એને કોઈ ખંડન ના કરી શકે। ये नाम अजर है कि जे जरी ना सके ये नाम अमर है कि मरी ना सके ये नाम अपार है कि जेनो कोई पार ना पामी सके। ये नाम अनंत है कि जेनो कोई अंत ना लई सके। ये नाम अविनाशी है कि जेनो नाश ना थई सके। आवो नाम सदगुरु कबीर साहेब कहे छे कि आवो अखंड नाम कोई पूर्ण गुरु जाने है। कोई पूर्ण संत जाने है
એવા સાચા પૂર્ણ સદગુરુ અને સંત આ નામને સતરોગથી લઈ અને આ સંસારમાં આવે છે. સદગુરુ કબીર સાહેબ કહે છે કે આ સાચું નામ પૂર્ણ ગુરુ પાસે, એવા સમૃદ્ધ ગુરુ આ સંસારમાં લઈ અને હંસોને જન્મ મરણના ફેરામાંથી કાઢી અને સત્પુરુષ પરમાત્માના સ્વરૂપમાં સમાવી દે. કબીર સાહેબ કે આ દુનિયામાં એ નામ અણુ અણુમાં ઘટઘટમાં ગુંજી રહ્યું છે. સદગુરુ કબીર સાહેબ કહે છે કે પ્રલય અને મહાપ્રલયમાં અખંડ અને બ્રહ્માંડોનો નાશ થઈ જાય છે, પરંતુ નામ અજર અમર અને અવિનાશી છે, અનંત અપાર છે. એ નામ સદાયના માટે અખંડ રહે છે. એટલે સદગુરુ કબીર સાહેબ એ નામને અખંડ કહે છે. આવો અનંત મહિમા સદગુરુ નામનો ગાય છે. નામ અખંડ છે, સદગુરુ કબીર સાહેબ કહે છે. अखंड साहेब को नाम है और सब खंड है. सदगुरु कबीर साहेब कैसे आदि अनादि માં એક જ અખંડ નામ ખેલે છે. નામના આધારે આ બધું ચાલી રહ્યું છે. સદગુરુ કબીર સાહેબ નામનો મહિમા, નામનો પ્રકાશ અનંત નાખ્યો, અપાર નામનો મહિમા ગાયો. સદગુરુ કબીર સાહેબ નામના વિશે એટલો મોટો મહિમા ગાયો છે. સાહેબે અહીંયા સુધી કીધું છે કે નામથી આગળ બીજું કાંઈ નથી. નામના આધારે આ બધું નામના આધારે ચાલી રહ્યું. નામ અપાર છે, નામ અખંડ છે. સાહેબ કે નામ વિશે આગળ દેવરામ દાસજી દેવરામ વાણીમાં કહે છે, આદિ અનાદિ ખેલે નિજ નામ, આદિ અનાદિ માં ખેલે નિજ નામ. સદગુરુ સમજાવે પુરાણ સતનામ, સતનામ ખેલે અખિલ બ્રહ્માંડા. સદગુરુ કૃપાથી રોપ્યા ઝંડા. સદગુરુ પુરાણ મળ્યા તો ગામ હોય, સતગુરુ પુરાણ મળ્યા તો ગામ હોય. અખંડ બંસરે ગગનમાં બજાઈ, સદગુરુ પુરાણ મળ્યા તો ગમ હોય. અરે અખંડ બંસરે ગગનમાં બજાઈ. સદગુરુ સંત મિલ જાવે કોઈ પૂરા. અરે સાહેબ નહીં હે નैन શેર દૂરા.
નામ ગગનમાં અખંડ ગાજે છે, અને સાચા સંત કોઈ વિરલા જાગે છે. નિર્ભય નામ જોયું તપાસી, નિર્ભય નામ જોયું રે તપાસી, એને ભેટ્યા અખંડ અવિનાશી. એને ભેટ્યા અખંડ અવિનાશી. દેવરામ દાસજી કહે છે કે આદિ અનાદિમાં એક જ નિજ નામ ખેલે. કોઈ સદગુરુ પૂર્ણ મળે તો આ સતનામ સમજાવે. સતનામ ખેલે છે અખિલ બ્રહ્માંડા, આ સદગુરુ કોરપાથી રોપ્યા ઝંડા. આ સદગુરુ પૂરણ મળ્યા તો ગમ હોય, અખંડ બંસરી ગગનમાં બજાઈ. સદગુરુ સંત મિલ જાવે કોઈ પૂરા, સાહેબ નહીં હૈ નैन से दूरा. નામ ગગનમાં અખંડ ગાજે છે, સાચા કોઈ સંત વિરલા જાગે. નિર્ભય નામ જોયું તપાસી, એને ભેટ્યા અખંડ વિનાશી. આગળ નામ વિશે દેવરામ દાસજી કહે છે કે સુન શિખર ગયો પર, અરે અમારા નામ નિરંતર બોલે. સુન શિખર ગયો પર, અમારા નામ નિરંતર બોલે. દેવરામ ને કબીર ગુરુ શિવરામ મળ્યા. દેવરામ ને કબીર ગુરુ શિવરામ મળ્યા. દસમા દ્વારનો કપાટ ખોલે. દેવરામ ને ગુરુ શિવરામ મળ્યા. દસમા દ્વારની ખિડકી ખોલે. સોન શિખર ઉપર, દસમા દ્વાર ઉપર દેવરામ દાસજી કહે છે કે સુન શિખર પર, દસમા દ્વાર ઉપર અમર નામ નિરંતર બોલે. આ દેવરામ ને કબીર ગુરુ શિવરામ મળ્યા તો દસમા દ્વારનું કપાટ ખોલે. આ દેવરામ ને ગુરુ શિવરામ મળ્યા તો દસમા દ્વારની ખિડકી ખોલે. આગળ દેવરામદાસજી કહે છે કે સહેજ સમાધિ અર લાગી ગગનમાં, અરે સારા શબ્દ ખેલે રે ચોધારા. દેવરામ ને કબીર ગુરુ શિવરામ મળ્યા, ખોલ્યા દસમા દ્વારા. ખોલ્યા દસમા દ્વારા. सतगुरु को देखा पिंड ब्रह्मांड से पारा. खोल्या दसमा द्वारा.
सतगुरु को देखा अरे पिंड ब्रह्मांड से पारा देवराम ने कबीर गुरु शिवराम मल्या अरे उतार दिया भाव पारा। एक ज आदि अनादि में एक ज निज नाम खेले એને કોઈ પૂર્ણ ગુરુ જાણે છે। સાહેબ કહે છે કબીર સાહેબ કે અંશ નામ તે ફીર આવે પૂર્ણ નામ પરમ પદ પાવે। સદગુરુ કબીર સાહેબ કહે છે કે જે અંશ નામ જે બનાવેલા નામ છે ये फिर आवे पुराण नाम है वही परम पद पावे। साहिब के सदगुरु कबीर साहेब नामनो महिमा गाता नामनी व्याख्या करता सदगुरु कबीर साहेब कहे है के जे पूर्ण निज नाम छे ईमान बुद्धि अने इंद्रियोनी बहार छे। कबीर साहेब मन बुद्धि अने इंद्रियनी ते नाम ना तो बोली शकाय समझावी शकाय ये नाम लखवामां आवतुं नथी बोलवामां आवतुं नथी। ये नाम समय ने आधीन नथी समय थी पर है। आ अंश नाम जे छे ये लखवामां आवे छे ये अक्षरोमां आवे छे भाषामां आवे छे लखवामां आवे छे बोलवामां आवे छे। ये नाम समय ने अधीन छे। ये नाम समय समय बदलाता रहे छे पण साहेब सदगुरु कबीर साहेब कहे छे के पूर्ण नाम परम पद पावे। ई नाम आ परिवर्तन थी रहित छे अखंड छे समय थी पर छे। ये नाम हमेशा सत्य अजर अमर अविनाशी छे। ते आ संसार तथा देश अने काल थी पण पर छे एम के सदगुरु कबीर साहेब आगर नामनो प्रकाश नागता कहे है कि सतगुरु का उपदेश है अरे सतनाम निज सार। सतगुरु का उपदेश है अरे सतनाम निज सार। यही निज मुक्ति संदेश सुनो रे संतो सद्भाव से। आदि नाम निज मूल है अरे बूझे ले कोई हंस। जिन्हें जानियो एनी जन्म को अरे अमर हो गयो उनको रे वंश। सदगुरु कबीर साहेब कहे छे कि सदगुरु का उपदेश सतनाम निज सार है। यह निज मुक्ति संदेश सुनो संत सद्भाव से। आदि नाम निज मूल है बूझे कोई हंस। जिन्हें जानिए निज नाम को अमर हो गयो उनको वंश। सदगुरु कबीर साहिब कहे छे कि आज आदि नाम सतनाम
સત્પુરુષ પરમાત્માની એક મહાન પરમ શક્તિ છે. આ નામ ના આધારે ખંડ બ્રહ્માંડ ચાલી રહ્યા છે. સદગુરુ કબીર સાહેબ કહે છે કે આ નામ અખંડ છે. આ આદિ નામ નિજ નામ સિવાય કોઈ પણ નામથી આ આત્માને મુક્તિ મળી શકતી નથી. કબીર સાહેબ આ આદિ નામ અને આ સતનામની વિધિ કોઈ પૂર્ણ ગુરુ યા પૂર્ણ સંત યા સમર્થ સદગુરુ જાણે છે. સાહેબ આગળ નામનો પ્રકાશ નાખતા કહે છે કે આદિ નામની જ મૂલ है अरे और मंत्र सबडार कहे रे कबीर ने जनाम बिना बूढ़ा मुआ संसार कहे रे कबीर ने जनाम बिना बूढ़ा मुआ संसार कोटि का नाम संसार में ताते मुगथे न होय रे आदि नाम जो गुप्त गगन मंडल में इनको जाने विरला कोई रे. सदगुरु कबीर साहेब કહે છે કે આદि नाम निज मूल है और मंत्र है सबडार. કબીર સાહેબ કહે છે એક વૃક્ષ એક પેડનું દ્રષ્ટાંત દેતા કે એક ઝાડ ઊભું છે એ આખું ઝાડ મૂળના આધારે ઊભું છે, એના મૂળના આધારે એના થડના આધારે ઊભું છે. એમ કબીર સાહેબ આખા વિશ્વની આધારની ગતિ સમજાવતા કહે છે કે આદિ નામની જ મૂલ है और મંત્ર सबडार है. જેટલા બીજા બનેલા જે નામ છે એ બધા નામ સદગુરુ કબીર સાહેબ કે એક ઝાડની જેમ ડાળી હોય એમ ડાર છે. કબીર સાહેબ કે આદि नाम निज मूल है और मंत्र है सबडार. कहे कबीर ये आदि निज नाम को जाने बिना ये बूढ़मुआ सारा संसार. कबीर साहेब સાહેબ કહે છે કે કોટિક નામ કરોડ નામનો આ સંસાર ભર્યો છે. કોઈ નામથી મુક્તિ નહીં મળે. કબીર સાહેબ એ બધા નામ છે, એ બધા નામથી આવાગમનનું ચક્કર નહીં મટે. એ નામ ક્ષણિક સુખ માટે તમને ભૌતિક સુખ આપી શકશે, પણ સાહેબ એમ કે અલૌકિક સુખ સદાના માટે આવા ગમનના જન્મ મરણના ફેરા નહીં મટે. એમ કબીર સાહેબ કે પણ એવું આદि नाम गुप्त है इनको जाने विरला कोई कोई हंस जाने. સદગુરુ કબીર સાહેબ નામનો મહિમા ઘણો અનંત ગાયો. આદિ નામ ગુપ્ત નામ ગગન મંડલના 10મા દ્વાર ઉપર
એને કોક વિરલા જાણે. આદિ નામ જાણ્યા વગર આવા ગમનનું જન્મ મરણનું ચક્કર અસંભવિત છે. દેવરામ દાસજી દેવરામ વાણીમાં કહે છે, નામનો પ્રકાશ નાખતા કે સુન શિખર કે ઉપર 10મા દ્વાર ઉપર અરે અમારા નામ અરે નિરંતર બોલ. દેવરામ ને કબીર ગુરુ શિવરામ મળ્યા 10મા દ્વારની ખિડકી ખોલે. અરે કાજી કતે રે કતે કુરાના અરે પંડિત ઢૂંઢે વેદ પુરાના. વો નામ તો લખાના જાઈ અરે માત્ર લગે નારે કાના. ઓ તો નામ લખાના જાયે માત્ર લગે ના ખાના. સૂન શિખર ઉપર એટલે કે 10મા દ્વાર ઉપર બે આંખોની વચ્ચે જ્યાં ત્રીજું નેત્ર ની ઉપર તાળવાને 10મો દ્વાર કહ્યું. આ વર્જા કબાટ ખોલવાની રીત, આ 10મા દ્વારને ખોલવાની રીત કોઈ પૂર્ણ ગુરુ જાણે. સાચું નામ અજર અમર અને અવિનાશી છે. એને મોટા મોટા પંડિતો મોટા મોટા કાજીઓ એને ઢૂંઢીને થાકી ગયા, પણ એ નામ લખવામાં કે બોલવામાં કે કોઈ ગ્રંથમાં લખવામાં કે બોલવામાં એ નામ આવતું નથી. અક્ષરો ભાષા અને સમયથી અને કાળથી પણ પડ છે એવું નામ સદગુરુ કબીર સાહેબ એ નામનો મહિમા ગાતા સાહેબ કહે છે. સદગુરુ કબીર સાહેબ કહે છે કે નામ અને શબ્દનો અર્થ એક જ કર્યો. આ સમગ્ર ખંડ બ્રહ્માંડની રચના કેવલ સાર શબ્દથી થઈ છે. સત્પુરુષ પરમાત્મા ની રચના કરવાની પરમ શક્તિ સાર શબ્દ સાર નામ છે. સાર શબ્દ અને સાર નામ અખંડ છે. શબ્દ અને નામ ઘટ ઘટમાં અણુ અણુમાં ગાજે છે. જ્યારે સુરતા આત્મા નામને પોતાના આંતરિક કાન વડે સાંભળે છે ત્યારે શબ્દ અને નામનો મધુર મધુર સુર સંભળાય છે. તેને સંતો અને સદગુરુ મહાપુરુષો એને સાર શબ્દ અને સાર નામ કહે. નામ સાર શબ્દ સાર નામ એની આપમેરે ગુંજી રહ્યું છે. અખંડ ધારા ચાલી રહી છે એને સદગુરુ કબીર સાહેબ સાર શબ્દ કહ્યો છે. સદગુરુ કબીર સાહેબ કહે છે
કે શબ્દ શબ્દ બહુ અંતરા, અરે સાદ અરે સાર શબ્દ ચિંત દેહી. શબ્દ શબ્દ બહુ અંતરા, અરે સાર શબ્દ ચિંત દેહી. જા શબ્દ સે સાહેબ મિલે, સોઈ શબ્દ ગ્રહી લે. શબ્દ શબ્દ સબ કોઈ કહે, અરે વો તો શબ્દ હૈ વિદેહી. જીભિયા ઉપર આવે નહીં, અરે નિરખી પરખી લે રે દેહ. જીભિયા પર વો શબ્દ આવે નહીં, અરે નિરખે પરખે લે દે. શબ્દ એક ગુરુદેવ કા, અરે જાકા અનંત વિચાર. શબ્દ એક ગુરુદેવ કા, અરે જાકા અનંત વિચાર. पंडित था के मुनि जना, पंडित था के मुनि जना, अरे वेदना पामे पार. સદગુરુ કબીર સાહેબ કહે છે કે શબ્દ શબ્દ તો બહુ, શબ્દ શબ્દ બહુ અંતરા, सार शब्द चिंत देही. जा शब्द से सदगुरु साहिब मिले, वही शब्द ग्रही लेही. वही शब्द की परख करी लेही. साहिब कहते हैं कि शब्द शब्द तो सब कोई कहे, वो शब्द है विदेही. वो जिभिया ऊपर आवे नहीं, लखन में नहीं आवे, पण निरखी परखी ले ये देही. सदगुरु कबीर साहिब કહે છે કે શબ્દ એકી ગુરુદેવ કા હૈ, તાકા અનંત વિચાર. પાર ના પામે મુનિજન પંડિતા, એ વેદ ન પામે પાર. સદગુરુ કબીર સાહેબ કહે છે કે શબ્દ શબ્દ તો બધા કહે છે, પણ એ શબ્દ વિદેહી છે, આપ મેરે ગુંજી રહ્યો. એ શબ્દનો આધાર અખિલ બ્રહ્માંડ ને છે. શબ્દનો આધાર કોઈને, શબ્દ કોઈનો આધાર લેતો નથી. શબ્દ અખંડ છે. એ જ શબ્દ જીભિયાથી બોલવામાં આવતો નથી. એ શબ્દ લખી શકાતો નથી. એવા પૂર્ણ શબ્દ સાર શબ્દનો મહિમા સદગુરુએ અને સંતોએ ગાયો. જે શબ્દોથી અને અક્ષરોથી ઘણો જુદો છે, જે શબ્દને લઈને સંતો આ સંસારમાં આવે છે. મોટા મોટા પંડિતો, મોટા મોટા મુનિવરો પણ થાકી ગયા, વેદ પુરાણો પાર ના પામ્યા. ધન્ય છે એવા સંતોને, ધન્ય છે એવા પૂરણ ગુરુને કે આ સાર શબ્દને જાણે છે. સદગુરુ આગળ સમજાવતા કહે છે
એમના વાણી વચનોમાં અમૃત વાણીમાં પ્રકાશ નાખતા સદગુરુ કબીર સાહેબ કહે છે કે સતયુગ તૈતા દાપરા, सतयुग त्रेता दापरा, यही कलयुग में किया अनुमान। सारे शब्द एक साच है, सारे शब्द एक साच है, और सब झूठा सब है ज्ञान। सतगुरु मेला बनाया, प्रेम गिलावा की दीन। सतगुरु मेला बनाविया, अरे प्रेम गिलावा दिन हरे। साहेब दर्शन कारण, अरे शब्द झरोखा केन। साहेब दर्शन के कारण, अरे शब्द झरोखा केना। सदगुरु कबीर साहेब કહે છે કે સત્પુરુષ પરમાત્માને પામવા હોય તો કોઈ પૂર્ણ સદગુરુ જે સાર શબ્દના જાણકાર હોય એવા સદગુરુના ચરણમાં જવાથી આવું અખંડ નામ અને અખંડ સાર શબ્દ પ્રાપ્ત થાય. સદગુરુ કબીર સાહેબ કહે છે કે સતયુગ, त्रेतायुग અને दापरा ये कलयुग में किया है अनुमान. आ सार शब्द ही एक साच है, पूर्ण सत्य है, अखंड सत्य है, अपार सत्य है. ये सार शब्द ही एक साच है और झूठा सब ज्ञान है. सदगुरु कबीर साहेब एक सार शब्द ज अखंड से, सार नाम ज अखंड से, वही साच है. वो सदा अविनाशी है, उसका नाश नहीं होता है. और जब जितना ज्ञान है ये सब झूठ है, कबीर साहिब कहते हैं. सदगुरु ये महल बनाया, प्रेम गिलावा किन्हा. आ साहिब के दर्शन कारणे शब्द झरोखा किन्हा. सदगुरु कबीर तथा अनेक संतोए, महान पुरुषोए परमात्मानी प्राप्ति माटे सार शब्दना मार्गनो ज उपदेश आप्यो है. देवराम दास जी आगर देवराम वाणी में सार शब्दनो प्रकाश नाखता कहे है. संतो सत शब्द हैं 52 से 12, एने कोई जाने जानहारा. संतो सार शब्द हैं 52 से 12, एने कोई जाने जानहारा. सतगुरु केरा शरण सेवता, सफल हुआ अवतारा.
ધ્યાન કરીને જોયું ગુરુ નિશાનમાં, અરે ઘટ ભીતરમાં થયા જવારા. દેહમાં પરગટ જ્ઞાનની રે ગંગા, અરે અખંડ વરસે અમૃતની ધારા. સદગુરુ વચનની કૂંચી કરી લે, અરે ખુલી જાય અગમ કેરા તારા. ગગનમાં ગુફામાં નિરંતર નામ જ ખેલે, ગગન ગુફામાં નિરંતર નામ ખેલે, અરે અજર અમર કીર્તારા. અસ્થૂળ સૂક્ષ્મ કારણ મહાકારણમાં, અરે પુરુષ ખેલે 52 બારા. અરે જાગ્રત સસોપતે સપના, અરે જાગ્રત સપના સસોપતે સોડકાર, અરે તુર્યાતીતમાં ખેલે એક તારા. ઉશ્વાસ શ્વાસના જાપય જંપા, અરે ખોલે 10મા દ્વારકા બારા. ખોલે 10મા દ્વારકા બારા. દેવરામ દાસજી દેવરામ વાણીમાં કહે છે, સાર શબ્દનો મહિમા ગાતા. હે સંતો, સાર શબ્દ સત શબ્દ 52 છે બારા. એને કોઈ જાણે જાણન હારા. સદગુરુ કેરા ચરણ સેવતા, સફળ હુआ અવતારા. ધ્યાન કરીને જોયું ગુરુની શાનમાં, ઘટ ભીતરમાં થયા અંજવારા. દેહમાં પ્રગટ એક જ્ઞાનની ગંગા, અખંડ વર્ષે છે અમૃતની ધારા. હે સંતો, સાર શબ્દ 52 છે બારા. એને કોઈ જાણે જાણન હારા. આ સદગુરુના ચરણ સેવતા, સફળ હુआ અવતારા. સદગુરુ વચનની કૂંચી કરી લે, ખુલે અગમ કેરા તારા. ગગન ગુફામાં નિરંતર નામ ખેલે છે, અજર અમર કીર્તારા. દેવરામ દાસજી કહે છે કે ગગન ગુફામાં નિરંતર નામ ખેલે છે, અજર અમર કીર્તારા. અસ્થૂળ સૂક્ષ્મ કારણ મહાકારણમાં, પુરુષ ખેલે છે 52 બારા. સ્થૂળ શરીર, સૂક્ષ્મ શરીર, કારણ શરીર, મહાકારણ શરીર માં પુરુષ ખેલે છે 52 બારા. જાગ્રત સપના સસોપતિ 4 અવસ્થા. જાગ્રત સપના સસોપતિ છોડકર તુર્યાતીતમાં ખેલે છે એક તારા. આ શ્વાસ ઉશ્વાસના જાપ જપે અજંપા, ખોલે 10મા દ્વારકા બારા. આ સુરતા સહેલી જય શબ્દમાં સમાવે, અરે બ્રહ્મ જ્યોત કા અરે વાઉ જયારા. સુરતા સહેલી જય શબ્દમાં સમાવે,
अरे ब्रह्म ज्योत का हुआ उजियारा। देवराम ने कबीर गुरु शिवराम मलिया। देवराम ने सदगुरु कबीर शिवराम मलिया। सत पुरुष का देखा दीदारा। देवराम ने गुरु कबीर शिवराम मलिया। सत पुरुष का देखा दीदारा। सदगुरु कबीर साहेब सार शब्दनो महिमा गाता अखंड प्रकाश नाख्यो। देवराम दास जी सार शब्दनो महिमा गाता कहे संतो ये सार शब्द है 52 से 12 याने कोई जाने जानन हारा। देवराम दास जी कहे छे कि हे संतो ये सार शब्द 52 से 12 पिंड ब्रह्मांड से पारा याने कोई पूर्ण संत जाने से जानन हारा। सदगुरु कबीर साहेब शब्द ने विशेषता देता એટલો મોટો મહિમા ગાયો છે સાર શબ્દનો કબીર સાહેબે। સાર શબ્દનો મહિમા ગાતા સદગુરુ કબીર સાહેબ કહે છે કે શબ્દ सबन का गुरु है। शब्द सबन का सतगुरु है। अरे काया का गुरु काय। भक्ति करो सार शब्द की। अरे सतगुरु समझाई। भक्ति करो सार शब्द के। सतगुरु यूं रे समझाई। सदगुरु कबीर साहिब क्या है कि शब्द ही सबन का गुरु है। ये काया का गुरु काय साहिब है। भक्ति करो निज शब्द की। सदगुरु कबीर कहे यूं समझाए। ये सार शब्द ही सबन का गुरु है कबीर साहिब कहते हैं। शब्द ही सदगुरु है कबीर साहिब कहते हैं। गुरु दया सागर ज्ञान आगर। गुरु दया सागर ज्ञान आगर। शब्द रूपी ही सदगुरु। शब्द स्वरूपी सदगुरु से साहिब के। सदगुरु आगर समझावता क्या है कि शब्द ने जो पामवो होय तो शब्द सूरता थी ने ज पमाई है। ये शब्द बिना सुरताया धरे। अरो कहो के कहाँ जाय। द्वारा न पा शब्द का। अरे फिर भटका खाय। प्रथम में सदगुरु कबीर साहिब क्या है कि शब्द बिना सुरती आंधरी कहो कहाँ के जाए। ये द्वारा न पावे शब्द का
तो फिर भटका खाए। આગળ ધર્મદાસ ને સદગુરુ કબીર સાહેબ સુરતા શબ્દનું મિલન કરાવતા કહે છે કે હે ધર્મદાસ, પ્રથમ ઉપદેશ આપો છો તમે. સદગુરુ કબીર સાહેબ ધની ધર્મદાસ સાહેબ ને કહે છે કે પ્રથમ સુરતી શબ્દ નિમાયે અરે ધર્મદાસ मैं देहूं तो बताई. प्रथम सुरती शब्द निमाये धर्मदास मैं देहूं तो बताई. सूरत शब्द आए संसारा आप ही थे समर्थ रहा है न्यारा. सूरत शब्द आए संसारा आप ही समर्थ अरे रहे न्यारा. सदगुरु कबीर साहेब धनी धर्मदास साहेब ने कहे છે કે ધર્મદાસ, સત્પુરુષ પરમાત્માએ સર્વેથી પહેલો પ્રથમ શબ્દને પ્રગટ કર્યો. સત્પુરુષ પરમાત્મા એ પ્રથમ શબ્દને પ્રગટ કર્યો અને બીજા દોરમાં સુરતાને પ્રગટ કરી. આ શબ્દ પરમાત્મા છે અને સુરતા આત્મા છે. સદગુરુ કબીર સાહેબ ધર્મદાસ ને સતબોધ દેતા કહે છે, હે ધર્મદાસ, આ પૂરણ ઉપદેશ તને આપો કે સત્પુરુષ પરમાત્માએ પ્રથમ આ જ્યારે ઉત્પત્તિ કરી ત્યારે શબ્દને પ્રગટ કર્યો અને બીજા દોરમાં સુરતાને પ્રગટ કરી છે. એ શબ્દ જ પોતે પરમાત્મા છે અને સુરતા છે એ આત્મા છે. આત્મા અને પરમાત્માનો અતૂટ સંબંધ છે, કેમ કે આત્મા પરમાત્માનો અંશ છે. આ શબ્દથી સુરતા વિખૂટી પડી અને આ સંસારમાં આવી છે. સદગુરુ કબીર સાહેબ ધર્મદાસને ઉપદેશ દેતા કહે છે, હે ધર્મદાસ, ये सुरता फंसी है संसार में अर्थात पड़ गए दूर. सुरता फंसी है संसार में अर्थात पड़ गए दूर. सुरता बांधी स्थिर करो तो तात सदा हजूर. हे धर्मदास, ये सुरता ही फंसी है संसार में, ताते पड़ गयो दूर. आ सुरता बांधीने थीर करो तो आठे पर सदा हजूर है. સુરતા આ સંસારમાં આવી અને ભૂલી પડી છે અને પોતાના માલિક શબ્દથી વિખૂટી પડી અને સંસારમાં ફસાઈ ગઈ છે. ધર્મદાસ કબીર સાહેબ ધર્મદાસ અને સદગુરુ કબીર સાહેબ કહે છે કે આ સુરતા મન અને માયાના સંગમાં આવી અને ભૂલી પડી અને સાચા સદગુરુ જ્યારે મળે
તો આ સુરતાને મન અને માયાના બંધનમાંથી છોડાવી અને સાર શબ્દ તરફ પરિયાણ કરી અને સુરતાને શબ્દમાં સમાવી દે. સદગુરુ કબીર સાહેબ આગળ ધર્મદાસને સાર શબ્દનું જ્ઞાન દેતા કહે છે કે શબ્દ સુરતા કા ખેલ હૈ, અરે સદગુરુ મિલે રે લખવાઈ રે, અરે શબ્દ સુરતા કા ખેલ હૈ, અરે સદગુરુ મિલે લખવાઈ રે, સિંધુ બિંદુ કા ખેલ હૈ, सिंधु बिंदु का खेल है, मिले ना दूजा कहे रे कोई. સદગુરુ કબીર સાહેબ કહે છે કે શબ્દ સુરતી કા ये खेल है, सदगुरु मिले तो लखवाई, सिंधु बिंदु का ये खेल है, सिंधु और बिंदु का ये खेल है, મિલે દૂજા કહે ન કોઈ. સદગુરુની પૂર્ણ દયા થાય છે ત્યારે સદગુરુની દયાથી સાર શબ્દની પ્રાપ્તિ થાય છે ત્યારે શબ્દની ધૂન સુરતાને સંભળાય છે. જ્યારે સુરતા શબ્દની ધૂન સાંભળીને શબ્દમાં સમાઈ જાય છે ત્યારે સુરતા અને શબ્દ એક થઈ જાય છે. જેમ એક બિંદુ પાણીનું બિંદુ સિંધુમાં પડી અને એક બિંદુ સાગર બની જાય છે, એક બિંદુ સિંધુ બની જાય છે, એવી જ રીતે સુરતા શબ્દમાં સમાઈને અખંડ આનંદ સત્પુરુષ સ્વરૂપ બની જાય છે. આત્મા પરમાત્મામાં સમાઈને પરમાત્મા બની જાય છે. સદગુરુ કબીર સાહેબ આગળ કહેતા કહે છે, હે ધની ધર્મદાસ, અર જાપ મરે રે યજંપા મરે, અરે અનહદ બેરે મર મર જા, જાપ મરે રે યજંપા મરે, અનાદ બીમર મર જા. સુરતા સમાણી શબ્દ મેં અર્તા કો કાલ નાખા, સુરતા સમાણી શબ્દ મેં અર્તા કો કાલ ના ખાય. હે ધની ધર્મદાસ સાહેબ ને સદગુરુ કબીર સાહેબ કહે, હે ધર્મદાસ, એ જાપ મરે જંપા મરે અને હજી બી મરી મરી જાય. ये सुरता समाणी शब्द में था को काल ना था. शब्द અને નામને રૂપાંતર ભાવ એક જ ગણ્યો છે કબીર સાહેબ. સાર શબ્દમાં અને સાર નામમાં કોઈ ભેદ નથી. એને સદગુરુ કબીર સાહેબે સત શબ્દ કીધો છે
અને સતનામ પણ કીધું છે, સાર શબ્દ પણ કીધો છે અને સાર નામ પણ કીધું. એટલે સદગુરુ કબીર સાહેબ કહે છે કે કબીર હમરે નામ આધાર સાત દીપક નવખંડા, नाम आधार है खंड और ब्रह्मांडा. सदगुरु कबीर साहेब કહે છે કે નામના આધારે આ સાત દીપક ને નવ ખંડ નામના આધારે ચાલી રહ્યા છે. સદગુરુ પરમાત્માએ આ નામના આધારે દુનિયાની રચના કરી છે. સદગુરુ કબીર સાહેબ કહે છે કે અખંડ એક સાહેબનું નામ છે. નામનો મહિમા ગાતા સદગુરુ કબીર સાહેબે નામને અખંડ કીધું, નામને અમર કીધું છે, અવિનાશી કીધું. કબીર હમરે નામ બલ આધાર એ સાત દીપક ને નવખંડા. એટલો અનંત મેમાં સદગુરુ કબીર સાહેબે સત્સંગ સાગરમાં ગાયો. દેવરામ દાસજી નામનો મહિમા ગાતા કહે છે, नामनो प्रकाश नागता कहे छे के नाम है यजर अमर अविनाशी, नाम है यजर अमर अविनाशी, नाम ने सबने पजाया, नाम थी पवन और पानी, नाम ने ही जगत में रचावी माया, नाम ही थी पवन और पानी, नाम ही ने जगत में रचावी माया, नाम से धरती नाम से आकाश, नाम थी गगन मंडल में साया, नाम से चंदा सूरज को नौकर बनाया, नाम से ब्रह्मांड खोरे बनाया, नाम है यजर अमर अविनाशी, नाम ने ही सब को निपजाया, नाम थी पवन और पानी, नाम ही ने जगत में रचावी माया. अगर देवराम दास जी कहे है नाम का मैं माय परम पारा, अरे नाम थी नवखंड कोरे निपजाया, नाम का मैं माय परम पारा, नाम ने नवखंड कोरे निपजाया, नाम निरंतर खेले जगत मां, नाम ही न 14 लोक में साया, नाम निरंतर खेले जगत मां, नाम ही ने 14 लोक में साया, नाम ही निरंजन जगत से न्यारा,
नाम ही अलख लखाया, नाम ही ने ये अलख लखाया। देवराम दास जी नामनो महिमा गाता के नाम है अजर अमर अविनाशी, नाम है अजर अमर अविनाशी, नाम ही ने सबको निपजाया, नाम ही थी पवन और पानी, नाम ने ही जगत में रचावी माया, नाम से धरती नाम से आकाश, नाम की है गगन मंडल की साया, नाम से चंदा सूरज को नौकर बनाया, नाम से ही ब्रह्मांड को बनाया, नाम का महिमा अपरम पारा, नाम ही नवखंड को निपजाया, नाम निरंतर खेले जगत में, नाम की 14 लोक में है साया, नाम निरंजन जगत से न्यारा, नाम ही अलख ही लखाया, नाम ही खेले नाम ही खिलावे, नाम ही खेले नाम ही खिलावे, नाम ही घट घट में समाया। अंत में देवराम दास जी के नाम ही खेले नाम खिलावे, नाम ही घट घट मेरे समाया, नाम ही खेले नाम खिलावे, नाम की घट घट में समाया, नाम की ज्योति अखंड जले, नाम खलक में रे समाया, नाम की ज्योति अखंड जले, नाम है खलक में रे समाया। देव राम ने कबीर गुरु शिव राम मलिया, देव राम ने कबीर गुरु शिव राम मलिया, अखंड आनंद को रे पाया। देव राम ने कबीर गुरु शिव राम मलिया, और नाम से परम आनंद को पाया, नाम से परम आनंद को पाया, नाम से परम आनंद को पाया। देवराम दास जी कहे है कि नाम ही खेले नाम ही खिलावे, नाम ही घट घट में समाया, नाम की ज्योति अखंड जले, नाम ही खलक में समाया। आ देवराम ने कबीर गुरु शिवराम मलिया, तो नाम से ही परम सुख को पाया। आ देवराम ने कबीर गुरु शिवराम मलिया, नाम से ही अखंड आनंद को पाया। सदगुरु कबीर साहेब कहे छे, आदि नामना आधारे आ दुनियानी रचना करवामां आवी। नामना आधारे पवन पाणी
નામના આધારે ધરતી, નામના આધારે સૂરજ અને ચાંદ. આ નામના આધારે ખંડ બ્રહ્માંડ ચાલી રહ્યા છે. નામના આધારે સાત દીપક અને સારો સંસાર આ નામના આધારે ચાલે. સદગુરુ કબીર સાહેબ એક નામને જ અખંડ ગણ્યું છે. કબીર હમરે નામ કે બલાધાર, એ સાત દીપક નવખંડા, નામના આધારે ખંડ બ્રહ્માંડા. સદગુરુ કબીર સાહેબે નામનો મહિમા અપાર અખંડ ગાયો છે. અખંડ ગાયો છે. સદગુરુ કબીર સાહેબ કહે છે કે આ જે નામ છે એ પૂર્ણ સદગુરુથી પ્રાપ્ત થાય છે. અને પૂરણ સદગુરુ પાસેથી આ સાર નામ ને સાર શબ્દ જ્યારે મળે છે ત્યારે ઈ જીવ મહાન હંસ થઈ અને આવા ગમનનું ચક્કર મટાડી, જન્મ મરણના ફેરા મટાડી અને સત્પુરુષ પરમાત્માના સ્વરૂપમાં જઈ અને સમાઈ જાય છે. એટલે સાહેબે અખંડ મહિમા નામનો ગાયો. ધન્ય છે સદગુરુ કબીર સાહેબે સાર શબ્દનો, સાર નામનો ઉપદેશ ધની ધર્મદાસ સાહેબને આપી અને આ દુનિયાના તમામ જેટલા જીવાત્માઓ છે એને સદગુરુ કબીર સાહેબે ઉદ્ધાર માટે શબ્દ અને સુરતીનું જ્ઞાન આપી, સાર શબ્દ અને સાર નામનું જ્ઞાન આપી અને અપાર જીવોને સતલોકમાં લઈ ગયા છે. ધન્ય છે એવા પૂર્ણ ગુરુ અને પૂર્ણ સંતોને કે આવું સાર નામ અને સાર શબ્દ લઈ અને આ સંસારમાં આવી અને અનેક અપાર જેને ગણી ના શકાય એટલા જીવોનો ઉદ્ધાર કરી અને પાછા સત્પુરુષના સત્સ્વરૂપમાં સમાવી દે છે. અનંત છે નામનો મહિમા. એટલે દેવરામદાસજી કહે છે, અરે કે નામ કી જ્યોતિ અખંડ જલે, नाम की ज्योति अखंड जले, नाम ये खलक में समाया, देवराम ने कबीर गुरु शिवराम मल्या, देवराम ने गुरु कबीर शिवराम मल्या, नाम से अखंड आनंद को पाया, देवराम ने कबीर गुरु शिवराम मल्या, अरे नाम से अखंड आनंद को पाया, नाम से अखंड आनंद को पाया. વાણીને વિરામ. આજનો અખંડ નામ નો મહિમા સદગુરુનો કબીર સાહેબનો અનંત મહિમા નામનો અનંત પ્રકાશ સદગુરુ કબીર સાહેબે નામનો અનંત પ્રકાશ નાખ્યો છે. નામનો મહિમા ગાયો છે. સદગુરુ કબીર સાહેબે નામને અને શબ્દને આ દુનિયાના માલિક ની સરખામણી આપી છે.
કે સાર નામી પરમાત્મા છે. સાર નામી, સાર નામ પરમાત્મા છે. સાર શબ્દ પરમાત્મા છે. પરમાત્મા અને આત્મા એમ સુરતા અને શબ્દ, આ સુરતા સમય શબ્દમાં સમાઈ જાય છે, જેમ એક આત્મા પરમાત્મામાં સમાઈ જાય છે, એવો પૂર્ણ નામનો સંદેશ, અખંડ નામનો સંદેશ સદગુરુ કબીર સાહેબે સત્સંગ સાગરમાં ગાયો છે. દેવરામ દાસજી સદગુરુનો મહિમા ગાતા પૂરણ આનંદ અનુભવે છે. આ બધી કૃપા માતા પિતા અને ગુરુની છે. જન્મદાતા માનું નામ જડીમાં છે. પિતાનું નામ ભાવદાસ, ગુરુજીનું નામ પરમ પૂજ્ય ગુરુદેવ સદગુરુ કબીર મોરબી ધામ, પરમ પૂજ્ય ગુરુદેવ શિવરામ દાસજી સાહેબના ચરણમાં કોટી કોટી બંદગી દરગુજર કરતા એમના ચરણમાં કોટી કોટી બંદગી દરગુજર કરું છું. ધન્ય છે માતા પિતા અને ગુરુના આશીર્વાદથી. આ સદગુરુ કબીર સાહેબનો સત્સંગ સાગરનો મહિમા જ્ઞાનથી ગાયો છે. તો આજના મહેમાને ભારતના જેટલા સંતો મહંતો હંસોને મારા એમના ચરણમાં કોટી કોટી બંદગી સાહેબ. આટલું કહીને મારી વાણીને વિરામ. બોલે સદગુરુ કબીર સાહેબ કી, ધનીન્દ્રમદાસ સાહેબ કી, 442 ગુરુ કી, હજૂર ઉદિત નામ સાહેબ કી, હજૂર મુકુંદ મુનિ નામ સાહેબ કી, હજૂર અર્ધનામ સાહેબ કી, દાદા ગુરુ શ્રી પ્રેમદાસ સાહેબ કી, પરમ પૂજ્ય ગુરુદેવ શ્રી શિવરામદાસ સાહેબ કી, अपने जन्मदाता माता पिता की, परम पूज्य महंत श्री सोहमदेव साहेब की, माँ साहेब की, भारत मात की, सदगुरु कबीर मोरबी धाम की, सतधाम सदगुरु कबीर कोसंबा धाम की, जग्या भूम की, सब संतान की, મહાપુરુષોના સંતોના હરે ઘનસોના ચરણ કમલમાં પાય લાગો બંદગી સાહેબ, પાય લાગો કોટી કોટી બંદગી સાહેબ, પાય લાગો कोटि कोटि बंदगी साहेब. सदगुरु परमात्मा कबीर साहेब
ની અખંડ ધારા અખંડ નામનો મહિમા ગાયો. પૂર્ણ પરમાત્માનું સ્વરૂપ